కంటే దేహం కనరాదు.
ಹರಿವೈರ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಇನ್ನಾರು ಇಲ್ಲ. ಹರಿ ಹರಿ ಎಂದು ಗಂಟಲು ಹರಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ನಿನ್ನ ಹರಿ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವನೋ? ಇರುವನು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ.
దశకాంత దశగ్రీవ దశోన్ముఖుడు సురలోకాధినేత అసురుల చక్రవర్తి లంకాధిపతి ఈ రావణాసురుడు. సొగసులోని దగా బగ 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 బగా పెంచింది పడుచు బగా ಜಾನಕಿ ರಾಘವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ, ರಾಘವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿದವಳು. ನನ್ನ ರಾಘವ ಯಾರೆಂದು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೋ. ನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಾಗ रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन. ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು. ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ, ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ. ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜಯಕಾರ. ಯಾರು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ? ಪರ್ವತದ ಬುಡವೇ ತತ್ತರಿಸಿ ನಡುಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಂಕಾರಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಡಿದೆವು ಸಹಾಯ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯ ಈಗ ತೋರಯ್ಯ ಉಪಾಯ. ಕಾಪಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದೆವು, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶರಣು ಬಂದೆವು. ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು.
लाल कृष्ण महाराज की जय। ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ, ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವೆ ಶ್ಯಾಮ, ನಿನಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕರಳನ್ನು ನಾದಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನ ಕರಗೆ ಕನಸು ಗಾಪಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಗೊಂಬಲ್ಲು. ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಬಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ. జ్ఞానదర్పణము కృష్ణావతారమే సృష్ట్యావరణ తరణము. ఆతతాయుల నిహతి అనివార్యమౌ నియతి. హస్తి హత మస్తకారి నక సమకాసియో క్రూరాసి క్రోసి హుతదాయకం శురద్రోసి మసి జయ మహిత యంత్రం. సిద్ధులు నీకు కన్పట్టగా స్వస్వరూపమే విశ్వరూపముగా నరుని లోపలి పరునిపై దృష్టి బరుపగా తల వంచి కైమోర్చి శిష్యుడవు నీవైతే నీ ఆర్తి కడదేర్చు ఆచార్యుడవు నీవే. వందే కృష్ణం జగద్గురు వందే
कृष्णं जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ಕನಸುಗಳ ಅರಮನೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡು ಕಾವಲು ನಾನಾಗುವೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಊಳು ನೇಗಿಲಿಗೆ ಬಲದಿ ಹೆಗಲ ನೀಡಲು ನಾನಿರುವೆ ನಮ್ಮ ಉರಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಿದು ಸುಡುತ್ತಿರೆ ಜಗವನ್ನೇ ತಣಿಸುವ ಮಳೆಯಾಗುವೆ ಕೇಳಮ್ಮ Surana,
ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನವನೀತ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರ ಶ್ರಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಗಂಗೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಗರ ಹಾವೆ ಸರಮಾಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಲು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಸಾಲು, ಯಾರೋ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಜೋಗಯ್ಯ 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 ಜೋಗಯ್ಯ. ಗಂಗೆಯ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಗರ ಹಾವೆ ಸರಮಾಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಲು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಸಾಲು, ಯಾರೋ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಜೋಗಯ್ಯ 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 ಜೋಗಯ್ಯ. शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा. शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा. ओम परमेश्वर पर, ओम निखिलेश्वर हर, ओम जीवेश्वरेश्वर कररारा, ओम मंत्रेश्वर स्वर, ओम यंत्रेश्वर स्थिर, ओम तत्रेश्वर वरदामेरा. शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा. ఆకాశలింగమై ఆవహించరా, ఢమ ఢమ ఢమ
ఢమఢమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಿಗಿಣಿ ತಂಡದವರಿಗೆ. జరుగుతున్నది జగన్నాటకం, జరుగుతున్నది జగన్నాటకం. పురాతనపు పురాణ వర్ణన, పైకి కనపడుతున్న కథనం, నిత్య జీవన సత్యమని భాగవత లీలల అంతరార్థం. జరుగుతున్నది జగన్నాటకం, జరుగుతున్నది జగన్నాటకం. చెలియలి కట్టను తెల్చుకొని విలయము విజృంభించునని, ధర్మమూలమే మరచిన జగతిని యుగాంతమెదురై ముంచునని, సత్యవ్రతునకు సాక్షాత్కరించి సృష్టి రక్షణకు చేయూతనిచ్చి నావగ త్రోవను చూపిన మత్స్యం, కాలగతిని సవరించిన సాక్ష్యం. చేయదలచిన మహత్కార్యము మోయజాలని భారమైతే, పొందగోరినదందలేని నిరాశలో అణగారిపోతే, బుసలు కొట్టే అసహనపు నిట్టూర్పు సెగలకు నీరసించక, ఓటమిని ఓడించగలిగిన ఓరిమే కూర్మమన్నది క్షీరసాగర మదన మర్మం. ఉద్ధరించగల వీరోత్తతి రణహుంకారం
ఆదివరాహపు ఆకారం ఎక్కడరా నీ ఫలితం ఉన్నాడేరా భయపడి భయశక్తి రమ్మనరా ఎదుటబడి నన్ను గెలవగలడా బలపడి ఆతతాయుల నిహతి అనివార్యమౌ నియతి హస్తి హతమస్తకారిణ కసవకాశియో భ్రూరాసి ద్రోసి హృతదాయకం స్థురద్రోసి మసి జయ మహిత యంత్రం అనంత విశ్వం ఆ బ్రహ్మాండపు సూక్ష్మ స్వరూపం ఈ మానుష రూపం కుబ్జాకృతిగా బుద్ధిని భ్రమింపజేసే అల్ప ప్రమాణం ముజ్జగాలను మూడడుగులతో కొలిచే త్రైవిక్రమ విస్తరణం జరుగుతున్నది జగన్నాటకం జరుగుతున్నది జగన్నాటకం బరువై పుడమికి బరువై పెరిగిన ధర్మ జ్ఞానిని పెరుగగా పరశురాముడై భయద భీముడై పరశురాముడై భయద భీముడై ధర్మాగ్రహ విగ్రహుడై నిలచిన సౌత్రియ క్షత్రియ తత్వమే భార్గవుడు మహిమలు లేక ఏ మాయలు లేక నమ్మశక్యముగాని ఏ మర్మము లేక మనిషిగానే పుట్టి మనిషిగానే బ్రతికి మహిత చరితగా మహిని మిగలగలిగే మనికి సాధ్యమేనని పరంధాముడే రాముడై ఇలలోన నిలచి ఇన్ని రీతులుగా ఇన్ని పాత్రలుగా నిన్ను నీకే నూతన పరిచితునిగా దర్శింపజేయగల జ్ఞానదర్పణము కృష్ణావతారమే సృష్ట్యావరణ తరణము
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಇಂಥ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವರ ಸಮಯನ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ರಾಮ, ಎಂಥ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಪಾಡು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋ ಮಗನೇ, ಎದ್ದೇಳೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ತಿನ್ನುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಜಪಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೋ. ರಾಮ ರಾಮ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಡಿಗೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಸೋಮೇರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಿದ ಬರುತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ? ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಊಟವೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ತೊಲಗು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೋ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ, ನೀನು ಸಹ ಸೋಂಬೇರಿ ಅಂತಲೇ ಬೈತಿದ್ದೀಯ. ನಾನೊಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ರಾಮಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೊರಡು. ಅಯ್ಯೋ ಮಗನೇ, ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟೆಯಾ? ದೃಶ್ಯ 2, ಆಶ್ರಮ 1ರ ದೃಶ್ಯ. ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಓಡಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇದೆಂತ ಆಶ್ರಮ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರೋರಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪಪ್ಪ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇವರಂಗೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಶ್ರಮ 2ರ ದೃಶ್ಯ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾಳೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾಳೆ ಪಲಾವ್, ರೈತ, ಪನ್ನೀರು ಸಬ್ಜಿ, ಪೂರಿ ಹಾಗೂ ಜಾಮೂನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ರಾಜಭೋಗ, ಆಹಾ, ಎಂತ ಭೋಜನ! ಇಂಥ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಆಗಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸೀಸೆರೆ, ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮಹಲ್ಲಾಸೆ ಎಂದು. ಬನ್ನಿ ಮಹಲ್ಲಾಸರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ, ಇದೇ ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿ, ಇದೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಆಹಾ, ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ 3. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಶಿಷ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ. ಉಪವಾಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಾರೆ.
ಏಕೆ ಮಾಡಲಾರೆ? ನಾನೆಂದೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ನನಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಊಟ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ನಿಷೇಧ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಪಡೆದು ಹತ್ತಿರದ ನದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಬಹುದೇ? ಆಗಬಹುದು ಗುರುಗಳೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು. ಏನದು ಗುರುಗಳೇ? ನೀನು ಏನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ಶಿಷ್ಯರೇ, ಈ ಮಾಲಾಸನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಮಹಾಲಾಸ್ಯರೇ, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಏನ್ ಏಕಾದಶಿಯೋ ಏನು ಉಪವಾಸವೋ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಕೊಡಿಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ರಾಮ. ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಭೋಜನ, ಇಗೋ ತುಳಸಿ ನೈವೇದ್ಯ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ರಾಮ. ರಾಮ ಬನ್ನಿರಿ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए. राजा राम आइए मेरे राम आइए. प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए. ಏನಾಯಿತು ರಾಮ? ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯಿತೆ? ಓಹೋ ರಾಮ, ನಿನಗೆ ರಾಜಭೋಗ ತಿಂದೇ ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಅನ್ನ ಹುಳಿ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ? ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ. ಅಯೋಧ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೈವೇದ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನ್ನ ಹುಳಿಯಾದರೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ರಾಮ. राजा राम आइए मेरे राम आइए. प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए. ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಭಕ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ದಯಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಗಲಿ ಸೀತೆ, ಬನ್ನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋಣ. ಸೀತಾರಾಮರ ಆಗಬಹುದು. ಓಹೋ ರಾಮದೇವರೇ, ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಇದೋ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಹೋ, ಸೀತಾದೇವಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ. ಆದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯವರು ಬರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರಬಹುದೇ? ಬರಬಹುದು ಬರಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯೇ ಭಕ್ತ? ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಇದೋ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿರುವೆ. ರಾಮ ಸೀತರು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು ರಾಮದೇವರು. 5 ಮುಂದಿನ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಡುಗೆಗೆ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ.
ಆಗಲಿ ಮಾಲಾಸ್ಯರೇ, ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇ ರಾಮ, ಹೇ ಸೀತಾ, ಇವತ್ತು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ ನಂತರ अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. ಬನ್ನಿ ಸೀತಾ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈಗ ಮಹಾಲಸ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ. ರಾಮ, ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಬರಬೇಕು. ರಾಮ, ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಇಗೋ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ, ಬರಬಹುದೇ ಭಕ್ತ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬರಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಮಹಾಲಸ್ಯರೇ? ಚೇಚೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಬನ್ನಿ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊರಟ ನಂತರ ಮಹಾಲಸ್ಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಉಪವಾಸವೇ. ದೃಶ್ಯ 6, ಮುಂದಿನ ಏಕಾದಶಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಡುಗೆಗೆ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲುತ್ತೆ? ಸಾಲಲಿಲ್ಲವೇ? ಆಗಲಿ ಮಾಲಾಸ್ಯರೇ, ಶಿಷ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೇ ರಾಮ, ಹೇ ಸೀತಾ, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇವತ್ತು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ ನಂತರ आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. ರಾಜ ರಾಮ ಬನ್ನಿರಿ, ಸೀತಾ ಸಹ ಬನ್ನಿರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಬನ್ನಿರಿ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಬನ್ನಿ ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮ, ಈಗ ಮಹಾಲಸ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಭು. ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಬರಬೇಕು. ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಇಗೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಹನುಮನೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಂತರೇ, ಬರಬಹುದೇ ಭಕ್ತ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬರಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಮಹಾಲಸ್ಯರೇ? ಚೇಚೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಬನ್ನಿ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊರಟ ನಂತರ ಅರರೆ, ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ತಡೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯನೇ ಮಾಡೋಣ. ದೃಶ್ಯ 7, ಮುಂದಿನ ಏಕಾದಶಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಅಡುಗೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ರಾಮನ ಸಂಸಾರವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನ ಸಂಸಾರವೇ? ಹೌದೌದು ಗುರುಗಳೇ, ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ರಾಮನ ಸಂಸಾರ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಾಲಲಿಲ್ಲವೇ? ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾಲಾಸ್ಯರೇ. ಶಿಷ್ಯ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ. ಇವನು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ಏ ರಾಮ ಬನ್ನಿರಿ, ಸೀತಾ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹ ಬನ್ನಿರಿ, ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತರು ಬನ್ನಿರಿ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾ, ಹನುಮಾನ್, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ದಶರಥ, ಕೈಕೇಯಿ, ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ರಾಮನ ಸಂಸಾರ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರವೇ ಬರುವುದೆಂದು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೊನೆಗೆ ನನಗೇ ಉಪವಾಸ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ತಿನ್ನಿ. ನನಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಳಿ ಮಾಡಲಿ, ಸೀತಾದೇವಿಯು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಲಿ, ಮಾತೆಯರು ಆದ ಕೈಕೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿಯವರು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ. ತಂದೆ ದಶರಥರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ. ಹನುಮಂತ ಸೌದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಯಾಕೋ ಮಹಾಲಾಸ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಡುಗೆಯು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಬನ್ನಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗೋಣ. ಏ ಮಾಲಾಸ್ಯ, ಬರಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ಇದೇನಿದು? ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಲಗಿರುವೆ? ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಮ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಉಪವಾಸವೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಅವರೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಲಾಸ್ಯರೇ? ಯಾರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಮ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೀತೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಮಹಾಲಾಸ್ಯರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು
ಆಹಾ, ಎಂಥ ದರ್ಶನ! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೆಂಥ ಭಾಗ್ಯ! ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ದೊರಕದ ಈ ದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಲಾಸೆರೆಯಿಂದ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಹೇ ರಾಮ, ಹೇ ಸೀತಾ, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹೋ ತಂದೆ ರಾಮ, ಯಾವ ಗುಣ ಈ ಮಾಲಸೆನಲ್ಲಿದೆ? ಇವನಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮುನಿಗಳೇ, ಯಾವ ಕಪಟತನವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇವನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಈ ಪ್ರೇಮಮಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋತು ಅವನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾ ರಾಮ, ಎಂಥ ಲೀಲೆ! ಆಹಾ ಮಾಲಾಸೆರೆ, ತಾವು ಧನ್ಯರು. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿ ಗಿರಿಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕಿ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಿಗಣಿ ತಂಡದವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಿರುನಾಟಕದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪ್ರಭುರವರು. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಹಾಲಸ್ಯ ಅಂತ ಭಾಳ ಸೋಮಾರಿತನ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಮಹಾಲಸ್ಯ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಹುಡ್ಕೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವರು ಮಹಾಲಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.